ಫೇರ್ವೆಲ್ ಪರೇಡ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲಿನಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಆರಕ್ಷಕ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಾರಾಗೃಹ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಸೇವೆಗಳು, ಶ್ರೀಯುತರ ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಆಕರ್ಷಕ ಕವಾಯತನ್ನು ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ KSRPಯ ಸರ್ವ ಋತು ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ನಡೆ. ಒಂದನೇ ತುಕಡಿ ಮುಂದೆ. ಈ ಮನೋಹರ ಮುಂಜಾನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಈ KSRP ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೀಡ್ಕೊಳಿಕೆ ಗೌರವ ಕವಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ DG and IGP ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲೀಂ ರವರೇ, ADGP KSRP ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ರವರೇ, IGP KSRP ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಕಾರ್ಯನಿರತ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ, ಆಹ್ವಾನಿತರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಭ್ಯದವರೇ. Today is a very momentous and emotional occasion for me. Like for any public servant on the threshold of superannuation. Though we are all aware of the expiry date of our service in the government when we enter government service, when the day actually arrives, it does weigh heavy and comes with a baggage of mixed emotions and feelings. After nearly 35 years in government service, which includes 32 years in the Indian Police Service, I will be superannuating today. First and foremost, I would like to thank and express my gratitude to my mother, Srimati Padmaja, my father, Sri Kampli Krishnamurti, retired additional DGP, my Guru, Sadguru Sri Sivananda Murthy Garu, and Almighty God, for whatever I am today, it is their gift and blessings to me. They are my eternal guiding stars. It just seems that only the other day, my father and my two sisters accompanied me and left me at the portals of Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration at Mussoorie in 1993. I am so fortunate that today my father and sister are here to welcome me back at the time of my superannuation. It is indeed a very emotional moment for me. ಅದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. My sisters, Mallika and Madhavi, are my emotional anchors and my greatest support system. I am eternally thankful to them too. I am obliged to my husband Shri Pradeep Narayan and my children Aditya and Meghna for traveling along with me in this tough journey. Their understanding, love and affection has kept me grounded and motivated. I am also grateful to my senior officers, colleagues, juniors and personal staff, especially those who have been a part of my professional journey in Karnataka in all my various posts and places that I have served. We may all have come to serve in the police department for various reasons. One thing I am absolutely sure is that no service gives such great opportunity as police service to help people. No other department touches the lives of people as sensitively and powerfully as police. Such great power needs to be used with great responsibility and commitment for public good, while upholding professional standards and values. ನನ್ನ ಈ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಸುದೀರ್ಘವಾದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೈ ಸ್ಟಿಂಟ್ ಇನ್ ಮಂಡ್ಯ ಆ್ಯಸ್ SP ಮಂಡ್ಯ. ಅದು ತುಂಬ ಟರ್ಬುಲೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, 2002ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಾವೇರಿ ಚಳುವಳಿ, ತುಂಬ ಅಜಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಮೈ ಸನ್ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ 104 ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ADG ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆಯೇ, ರಜೆ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ಅವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಜೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು SP ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿರಋಣಿ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು, ನಾನು ಮಂಡ್ಯ SP ಆಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತುಂಬ ವೈಲೆಂಟ್ ಆಜಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತುಕಡಿಗಳು, KSRP, RAF ಎಲ್ಲ ತುಕಡಿಗಳು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರೂ ಸಹ ಬಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಲೆಂಟ್ ಆಜಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಾವು ರೈಟನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಭರರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ನಂತರ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಇಂಜುರೀಸ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಾಗ, ನೀವು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಕ್ರೌಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ನಿಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಹೌ ಅವರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ರೈಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಅಕೇಶನ್, ವೆದರ್ ಯು ನೋ ದೆಮ್ ಆರ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದೆಮ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾರಿ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಡ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ whom I don't know by name right now, but I remember fondly and I'll carry with this emotions forever. ಈ ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಆವತ್ತಿನ DGP ಶ್ರೀ ಮಡಿಯಾಲ್ ಅವರು, ADGP ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಮತ್ತು IGP ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಂತ, ಮತ್ತು DC ಆಫ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಕನಿರಾಮ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಒಂದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಅಕೇಶನ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆ SP ಇರುವಾಗ ಮಳೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯೂನಲ್ ಅಜಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. I also remember how difficult it was and how hard it was, but the way it was handled, it gives me a lot of pride because the cooperation I received from the officers was tremendous. ಆಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ DCP ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆದರೆ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ DCP ನಾರ್ತ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಷನಲ್ CP ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ನನಗೆ ಐ ಫೀಲ್ ಆನರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೈ ಸ್ಟಿಂಟ್ ಇನ್ KSRP. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಟು ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ನಿಯರ್ಲಿ 4.5 ವರ್ಷ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಫ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, ವೆಲ್ಫೇರ್. ಇಲ್ಲಿ CPC ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ IG KSRP ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ವಿಮೆನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಮೆನ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ
ವಿಮೆನ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾಂ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ನಲ್ಲಿ, 2nd ಬೆಟಾಲಿಯನ್ನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು 4th ಬೆಟಾಲಿಯನ್ನಲ್ಲಿ 2 ಕಂಪನೀಸನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಏಬ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ದೆನ್ DIG Manish Karbikar also. Next was my stint in CID. 5 ವರ್ಷ. It was a great learning experience, and ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ನೀಡಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ISDನಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಮೀ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ISD. This is an organization which is going to be the future of policing. It needs to be strengthened, and I really cherish the times I worked in internal security. And ಅದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಷನಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನಲ್ಲಿ DG ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮಾಡುವ ಸಂಭವ ಇದೆ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿನೂ ಐ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದ ಪ್ರಿಸನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ದಟ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾನು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ good postings that I have served in. I have worked to the best of my ability in discharging my duty in helping the deserved and needy, keeping up the discipline which is the hallmark of a uniformed department, and while striving to uphold professional standards and values. I am proud of whatever I have done all these years, and I gratefully acknowledge all the cooperation I received from the police officers and officials of all ranks. These 3.5 decades are an unforgettable part of my life with great learning experiences, and I cherish the same. On the verge of superannuation, I am eagerly looking forward to discover more about myself and catch up on so many things which I missed out because of professional constraints. I am deeply honored for this wonderful parade, and I thank each and everyone present here today. My special thanks to the parade commander Mahadev Prasad and all the platoons which have displayed an excellent parade. I am eternally grateful to them. My special thanks to the DG and IGP, Dr. Muhammad Abdullah Salim, who is my batchmate, squadmate and friend, and another batchmate who is Dr. Suresh Mohammed, who is here with me on my special day. ADGP KSRP, Shri Umesh Kumar, organizers and the parade commander and participants of the parade, and all other officers present here for making this momentous day in my life very special and memorable. I thank you all. Nimgelleru ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. Thank you. Jai Hind, Jai Karnataka.